कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोचनि घोररते तनुजनि रोषिणि दुर्मदशोषिणि दुःखनिवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब कदम्ब वनप्रियवासविलासिनि वासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जनि कैटभभञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि निजहुङ्कृति मातृनिराकृति धूम्रविलोचनि धूम्रशिखे समरविशोणित बीजसमुद्भव बीजलताधिक बीजलते शिव शिव शुम्भनि शुम्भ महाहव दर्पित भूत पिशाचपदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि भोसितमखिखण्डितकुण्डलितुण्डितमुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणखण्ड पराक्रमशौण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितचण्डनिपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हयरणमर्मरसात्रवदोर्धुरदुर्जय निर्जय शक्तिभृते चतुरविचारधुरीण महाशिव दूतकृतप्रमथाधिपते दुरितदुरीह दुराशय दुर्मद दानवदूत दुरन्तगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि शरणागतवैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधि विरोधि कृतामलशूलकरे दुर्नमितामरदुन्दुभिनादमुहुर्मुखरीकृतदीनकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरललनाततधेयितताळनिमित्तजलास्यरते कुकुभाम्पतिवरभोगततालक तालकुतूहलनादरते धिं धिं धिमिकिट धिं धिमितध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते झण 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 हिं कृतसुरनूपुररञ्जितमोहितभूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायित नाटित नाटक नाट्यरते पदनत पालिनि फाल
रम्यकपर्दिनि शैलसुते तनुज सुसंकर रक्षण संग भिल्लिकवर्गभृते धृतिकृतफुल्लसमुल्लसितारुण पल्लवतल्लत पल्लविते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयितव सुमनः सत्कलकान्तियुते नुत रजनी 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 रजनीकरवक्तृविलासकृते सुनयन नयन सुविभ्रमद भ्रमर भ्रमराधिप विश्वनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरलगण्डकमेदुरमुन्मदमत्तमतङ्गजराजगते त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपवयोनिधिराजसुते अयि सुदती जनलालनमानस मोहनमन्मथराजगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलिताकुलबाललते सकलकला विजयक्रमकेळि चलत्कलहंसकुलाळिकुले अळिकुलसङ्कुलकुवलयमण्डितमौलिमिलत्समदाळिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कूजितकोकिलमञ्जुलमञ्जुरते मिलितमिलिन्दमनोहरगुम्भितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते మళ్ళీ వెయ్యండి నక్షత్రం వేయండి ఆవాహనం సోపయామి నవరత్నకైత స్వర్ణ సింహాసనం సోపయామి కొద్దిగా నీళ్లు చల్లండి కొద్దిగా ఉదకం చల్లండి శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః శుద్ధోదక స్నానం సోపయామి ఆపోహిష్టామయోహ స్థానమూర్త్యే దదాతనః మహిర్నాయ చక్షసే వ్యామస్యవతమోలశః ఉషధీర్మమాతరః తస్మారంగమమావో యక్షయాయ జన్మధ ఆపో జనయధా జనః శ్రీ మహాగణాధిపతిదేవ వస్త్రార్థం అక్షదాన్ సమర్పయామి యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతిభ్యః సహజ పురస్కారాదు ఆయుష్యమగ్నిం వసువంచ శుభం యజ్ఞోపవేదం పరమసుతేజః శ్రీ మహాగణాధిపతిదేవ యజ్ఞోపవేదార్థం అక్షరాంతద్వారాంతరాదర్శం మీరు చందనం ఇచ్చారు కదా కొద్దిగా తడి చేసి గణపతి మీద వేయండి గంధద్వారాంతరాదర్శం నిత్యముష్టాంగరీశ్వరేయం ఈశ్వరేకం సర్వభూతాన తామ్యోపయేశ్వరం దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి ఆయనేతే పరాయణే దౌర్వారోహణాయ నమః
ఓం ఏకదంతాయ నమః ఓం కపిలాయ ఓం లంబోదరాయ నమః ఓం వికటాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం ధూమకేతవే నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం బాలచంద్రాయ నమః ఓం వక్రతుండాయ నమః ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ఓం హేరంభాయ నమః ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః కుమారగురువే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాం సమర్పయామి. అది అమ్మవారు అది గణపతి దగ్గర పెట్టి ఆ గణపతికి నీళ్లు వ్యాలాయ స్వాహ ప్రధానాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ మధ్య మనోప్యామి ఆ తమలపాకులో నీళ్లు వదిలిపెట్టండి. ఓం సంభ్రాజంచ విరాజంచ ఆ ఇచ్చిన మట్టికి గణపతికి చూపించండి. సంభ్రాజంచ విరాజంచ అమ్మా దూరంగా పెట్టుకోండి. బట్టలకి ఆ పల్లెలకి తగలకుండా బయటికి పెట్టుకోవాలి. బయటికి పెట్టుకోండి. మీ దగ్గర ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ వెలిగించుకునే వారు పట్టుకోండి. మళ్ళీ వెలిగించుకుని వీళ్ళు వెలిగించండి. సెకండ్ బ్యాచ్ చేయాలి. కొద్దిగా నీళ్ళు చల్లి నమస్కారం చేసుకున్నారా? అందరూ అక్షతలు చేత పట్టుకోండి. అక్షతలు చేత పట్టుకోండి. పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాంచ యస్య సూర్యాసనామోర్చా సమపూజా క్రియాదిషు జ్ఞానం సంవర్ధామ్యాని సద్యో వందనోషితం మంత్రహీనం క్రియాహీనం గణాధిప ధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజాంచ శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవత సుప్రీత సుప్రసన్న వరదా భవతు. ఆ గణేష్ దగ్గర పూజ చేసిన అక్షంతలు మీ శిరస్సు మీద వేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు అమ్మవారి ఫోటో ఇచ్చారు కదా, ఆ అమ్మవారి ఫోటోని కరెక్ట్గా సమానంగా కదలకుండా పూజ అయ్యేదాకా కదలకుండా పెట్టుకోండి. ఒక అట్టిపండు ఏదైనా పెట్టి దానికి అడ్డుగా పెట్టుకుని ఆ ఫోటోని అట్లా పెట్టుకోండి. ఆ ఫోటోకి కొద్దిగా కుంకుమ అది బొట్టు పెట్టి అమ్మ ఫోటోకి అమ్మవారికి అర్చన చేస్తాము. ఇప్పుడు ఆ గ్లాసు కింద పెట్టుకోండి అమ్మా, గ్లాసు కింద పెట్టుకోండి. అందులో ప్లేటు గ్లాసు ఇప్పుడు ఇదే అదే పని. ఇప్పుడు స్తంభోద్యమని మంటపే సూత్ర ప్రాంతే సింహాసనే ఆసీన నమస్కారం చేసుకోండి. ఇది మనసా ధ్యానం చంద్రాం హిర్మహీం లక్ష్మీం జాతభేదో మమావహ తాం ఆవహ జాతభేదో లక్ష్మీమర్మగామినీం యస్యాం హిర్మహిందేయం గామస్వం ఋషణహవం. పుష్పంతో చల్లండి. పాదయోః పాటయోః హస్తయోః హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి. చంద్రాం ప్రభాసాం దేశాజ్వలంతే శ్రీయల్లోకే ద్యావదుష్టామదానాం తాం పద్మనీనీం శరణమహం ప్రపద్యే అలక్ష్మీర్వేదిస్తాం తామ్నే ముఖే ఆచమనం సమర్పయామి. ఆదిత్యవల్లే తమసోపజాతో పరస్పరస్సముక్షోత బిల్వః తస్య ఫలాని తముసాదంతు మాయాంతురాయాహ్య బాహ్యాలక్ష్మే ఫలోదక శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి. కీర్తిమధ్యంతరాతమే వస్త్రాలు లోపల ఇస్తాం కదా, మూలమనాథ దగ్గర ఇస్తాం. మీకు నక్షత్రం వేయండి. వస్త్రార్థం నక్షత్రాలు సమర్పయామి. గంధద్వారాంతరాదర్శం నిత్యముష్టాంగ ఈశ్వరేయం ఈశ్వరేకం సర్వభూతానాం కావ్యం ప్రియశ్రం దివ్యశ్రీ చందనం సమర్పయామి. హరిద్రంజమయ కొద్దిగా పసుపు చేయండి. హరిద్రంజమయ గీతం దేవి. ఓం మనసులో చెప్పండి. ఓం శ్రీం వాసవి దేవ్యై నమః. ఓం శ్రీం మళ్ళీ చెప్పండి. ఓం శ్రీం వాసవి దేవ్యై నమః. మీ మనసులో అనుకోవాలని ఏమ్మా. ఓం శ్రీ శ్రీ కన్యకాయ నమః. ఓం కన్యకాంబాయ నమః. ఓం కన్యకా పరమే నమః. ఓం వాసవకన్యకాయ నమః. ఓం మే నమః. ఓం మోక్షాయ నమః. ఓం చతుర్భాషిణ్యే నమః. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః. ఓం తేజావర్త్యే నమః. ఓం సుజాతాయ నమః.
శ్రీ పదాంబుజాయ నమః ఓం వందిత శ్రీ పదాంబుజాయ నమః ఓం నైనాయ నమః ఓం భూతాయ నమః వైశ్వప్రజ్ఞాయ నమః చల్లాకరమయ నమః ఓం సౌందర్య శోభితాయ నమః ఓం మహాశక్తి సమన్వితాయ నమః గుణాన్వితాయ నమః ఓం భక్త రక్షణ దీక్షాయ నమః ఓం సర్వశత్రు నివాళిన్యే నమః కుసుమాం భాపుత్రికాయ నమః కరుణాసాగరాయ నమః ఆదివ్యాధి ప్రసవన్యే నమః మహాస్తమదేవాయ నమః జలజీవోత సంకాసూణ కళాయ నమః నామపారాయణ ప్రీతాయ నమః ఓం గణమాణిక శోభతాయ నమః ఫలాజాల ప్రవర్తిన్యే నమః దేవే దేవ సమాయుక్త భూలోకమల్లాగమాయ నమః ఓం వివాహ ఉత్య నమః ఓం పరమాన్యే నమః సర్వ సౌభాగ్య జనన్యే నమః శ్రీగణాక్షరాయ నమః ఓం భక్త రక్షణ దాక్షిణ్యే నమః శరణాగత పోషణ్యే నమః శరశ్యాంబేయ పుష్పవనాశకాయ నమః భక్తాయ నమః జ్ఞానగమ్యాయ నమః అప్రజ్ఞేత్య నమః ఓం ధ్యానధాయ నమః ఓం ధ్యాన విగ్రహాయ నమః ఓం బ్రహ్మానందాయ నమః ఓం బలిప్రియాయ నమః ఓం కాలగంధే నమః ఓం కాంతిమత్యే నమః ఓం మృతయే నమః ఓం ధృతయే నమః ఓం మహామంత్రాయ నమః ఓం మహాయంత్రాయ నమః ఓం నిష్పాపాయ నమః ఓం పాపనాశిన్యే నమః ఓం నరఘాయ నమః ఓం అద్భుతజానిత్రే నమః ఓం భాస్కరాచార్య దోషన్యే నమః ఓం కంబగంధ్యే నమః ఓం కళారూపిణ్యే నమః ఓం మంబాయ నమః ఓం త్రిగుణాయ నమః ఓం త్రికోణగాయ నమః ఓం వైద్యవిద్యాయ నమః ఓం శీలాశీలారాజ్యాయ నమః సర్వేశ్వరవరప్రదాయ నమః సర్వదోషపరసమన్యే నమః జనార్దన సంపూజితాయ నమః ఓం రాజ్యాయ తమస్వేజనసంపదాయ నమః ఓం వింధ్యవాసించత్తాయ నమః కమలాదేవి సంపూజ్య నమః వింధ్యవాసించత్తాయ నమః నగరేశ్వరమానితాయ నమః కమలాదేవి సంపూజ్యాయ నమః జనార్దన సంపూజితాయ నమః వందితాయ నమః ఓం వరాయ నమః ఓం వార్ధాకారూపితాయ నమః ఓం వైశ్యలోక వశకర్యే నమః ఓం సత్కేహ సంపన్నాయ నమః తజ్జవాజే నమః తమోవరాయ నమః గోచరాయ నమః ఓం సదాశివాయ నమః ఓం సమత్యేనాయ నమః ఓం సహస్రదళ పద్మగాయ నమః జై వాసవకన్యకా పరమేశ్వరి దేవికి పరిమళపత్ర పుష్ప కుంకుమాలంకార పూజాం సమర్పయామి కొబ్బరికాయలు ఏంటి కాదు కొద్దిగా కుంకుమట్టు పెట్టేసి కాయని నమస్కారం చేసుకుని కాయని అక్కడ పెట్టేసేయండి. మీరు లోపలికి ఆలయంలోకి వచ్చేటప్పుడు మీ ఎవరికాయ వాళ్ళు పట్టుకుని కాయ కొట్టుకుని లోపలికి తీసుకురండి. ఓం భూర్భువస్సువః ఓం సౌత్రేణ్యం భర్గో దేవస్య జ్ఞానాయ స్వాహ పునరాయ స్వాహ సమానాయ స్వాహ మధ్యే మధ్యే పరిహర్పయామి హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆర్యమని భోక్మయామి. ఇప్పుడు తాంబూలం ఇచ్చారు, చీర పట్టుకోండి. ఆకు ఇచ్చారు కదా, ఇంకా ఆకుంది తమలపాకు. ఒక్కబడి ప్యాకెట్ ఇచ్చారు కదా, 2 ఆకులు పట్టుకోమ్మా. మొత్తం 3 ఆకులు పట్టుకో. తాంబూలం భోక్మయామి. ఇందాక కర్పూరం వెలిగించింది ఉంది కదా ప్రమిద, కర్పూరం అగరబత్తి దీపారాధన మీద పెట్టమ్మా. ఈ ప్రమిద కాళీ ప్రమిదలో కర్పూరం వెలిగించి, కాళీ ప్రమిదలో కర్పూరం వెలిగించండి. ఆ ప్రమిదలో వెలిగించండి కర్పూరము. ఓం అమ్మవారికి హారతి చేయండి. ఓం సంభ్రాజంచ విరాజంచ ఓం సంభ్రాజంచ విరాజంచ అభిశ్రీర్యాజనమృహే లక్ష్మీ రాష్ట్రస్యాం గీతయ మాసకం సృజావేశ్వరీ దేవ్యే నమః. ఇది కర్పూర దివ్య నీరాజనం దర్శయామి. అక్షతలు చేత పట్టుకోండి, నమస్కారం చేసుకుని అక్షతలు చేత పట్టుకోండి. పక్కన పెట్టమ్మా, చక్కగా పెట్టుకోండి. భవషిమాత ఆయుష్వంతం కరోతు మాం చంద్రామాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యామాం సయమీశ్వరి చంద్ర సూర్యాకి సర్వాభాం
శ్రీ మహాలక్ష్మీ ఉపాస్మహే ధనమగ్నే ధనం ధనమింద్రో బృహస్పతి ధనం విష్ణుతో యశుచ ప్రయతో భూత్వా ఓం తామగ్నివర్ణాం తపసాచరంతే వైరోజనీం కర్మఫలే సదిష్టాం దుర్గాం దేవీకం శరణమహం ప్రపంచే కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమార దేవహే తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్ మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ శ్రీరామాసవ్యై చ విద్మహే నమః. ఇది సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. అమ్మవారి మీద మీ చేతిలో ఉన్న అక్షతలు కానీ పుష్పాలు కానీ ఉంటే అమ్మవారి మీద వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పం సమర్పయామి. కొద్దిగా అక్షతలు అమ్మవారికి చేయండి. చక్రం ధారయామి. యంత్రోపచార యంత్రోపచార మంత్రోపచార శక్నోపచార పూజాం సమర్పయామి. చేశారమ్మా? చెప్పండి. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం పరమేశ్వరి యత్ పూజితం మయా దేవి పరిపూర్ణం తతస్తుదే. కొద్దిగా అక్షతలు చేతిలో వేసుకుని నీళ్లు పోసుకుని ఆ తమలపాకులు వదిలిపెట్టేది. అమ్మవారిని అలా కదిపి అక్కడ ఉంచేయండి. వాం యజ్ఞేన యజ్ఞమహేంద్ర దేవా యథాస్థానం ప్రవేశయామి. జై వాసవగన్నిగా ప్రవేశించే దేవికి. సాయి గారికి చిరు సన్మానం చేయాలనుకున్నాను. ఆదివయసి ఆనిముత్యాలు అవన్ తరఫున సాయి గారు చాలా కష్టపడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే వాళ్ళు మనం వెనక ఎంత చేసినా వెనక ఉండి 2-3 రోజుల నుంచి వాళ్ళ నుంచి తను ఎంతో కష్టపడి ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ మనకు అందించారు. పొద్దున్నుంచి ఎన్నో రకాల పూజలు అభిషేకాలు. ఇప్పుడు సారీ కూడా ఉందండి, కాకపోతే మేము వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి ఒక్క నిమిషం అవకాశం ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సాయి గారు. ఒక్క నిమిషం మీకు సన్మానం చేసుకొని మేము వెళ్ళిపోతాం. జై జై వాసవి, జై వాసవి. థ్యాంక్ యూ. జై జై వాసవి. హలో హలో, మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ మెదక్ సాయి కుమార్ గారికి సన్మానం. అందరూ ఒకసారి క్లాస్ కొట్టాలి. అందరూ సన్మానాన్ని అందరూ మనం కూడా చేసినట్టుగా చూసుకోవాలి. ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసి ఇంకా చేయాలని చూస్తున్నాం. ఈసారి సాయి గారి ప్రోగ్రామ్ చేసేప్పటికి దంపతులు ఇద్దరు కలిసి వస్తారు. సాయి గారికి మ్యారేజ్ త్వరగా కుదురుతుంది. ఇంత సేవా కార్యక్రమం చేస్తున్నారు కాబట్టి అమ్మవారు ఆయన మీద దృష్టి పెట్టి అనుగ్రహిస్తుంది అనమాట. సాయి గారు ఈసారి చెంటతో చూద్దాం మనందరం. సత్యవతి అమ్మగారికి గుంటూరు నుండి వచ్చారు. సత్యవతి అమ్మగారికి అలాగే సుభాషిణి అమ్మగారికి తిరువిధుల సుభాషిణి అమ్మగారికి లాస్ట్ ఇయర్ గుంటూరు ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చారు. ఇద్దరు కూడా ఈ అమ్మవారు కూడా ఈసారి కొత్తగా వచ్చారు. గుంటూరు ప్రోగ్రామ్ కూడా అల్టిమేట్ జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్. చాలా వాళ్ళందరికీ తెలుసు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక గ్యాదరింగ్ అనేది చేస్తాం మనము, అది వాళ్ళందరికీ తెలుసు. సో గుంటూరులో అల్టిమేట్ గా జరిగింది. అప్పుడు వీళ్ళు వచ్చారు, ఇప్పుడు కూడా వచ్చారు, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు. సో నాకు ఈ యొక్క మంచి సమయాన్ని కేటాయించి ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీరు డైరెక్ట్ గా నాకు పంపించేసేయండి. అంతేగాని ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఏం అమౌంట్ తీసుకోవట్లేదు. మీరు మీ అమౌంట్ మాకు ఫోన్ పే నంబర్ ఉంది కదా, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఫోన్ పే నంబర్ పంపించేసేయండి. నేను గ్రూప్ లో కూడా పెడతాను అవన్ నంబర్, దానికి పంపించేసేయండి. ఇప్పుడు అందరికీ మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, తీసుకోండి. ఒక్కొక్కరు సీరాలా లేవాలి, ఇట్లా లేస్తే కాదు. ఎవరు టెంకాయ వాళ్ళు పెట్టుకోండి. లాస్ట్కి వెళ్ళి ప్రాషన్ చేసి వెళ్ళేటప్పుడు కొట్టుకోవాలి. ఎవరు టెంకాయ వాళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకోండి. ఓకే. వాసవి మాత
ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, ఆ లాంగ్వేజ్ అర్థమయ్యేలా ఉంటుంది, కొంతమందికి అది డిఫరెంట్ కూడా కలగచ్చు. సో మన పని ఒక కుటుంబంలో అయినా కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం కలిసి ఇక్కడనే కాదు ఎక్కడైనా కూడా కలిసి ఉండడం ఇంపార్టెంట్, అంతే కదా. సో ఎప్పుడు కూడా లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి తెలంగాణలో ఒకలా ఉంటుంది, ఆంధ్రాలో ఒకలా ఉంటుంది, కర్ణాటకలో ఒకలా ఉంటుంది. కాబట్టి సో లాంగ్వేజ్ ఇస్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ అని నేను అంటాను, ఓకేనా. సో నా క్లాస్ టైం ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే జై వాసవి అనొద్దు, జై శ్రీ వాసవి అనాలి అని అంటారు. సో జై వాసవి అనేది బయట ప్రపంచం మొత్తం అదే అనేస్తున్నారు, అవునా. అందరికి షార్ట్ కట్ అలవాటు అయిపోయింది. దాన్ని తప్పు అని ఎవరైనా అంటే కూడా మనం లైట్ తీసుకోవాలి, ఇంకా దాన్ని మనం పట్టించుకోవాలి. సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే మనకు ఏదైతే అలవాటు అయిపోయిందో అది అలవాటు అవుతుంది. కాబట్టి సో సింప్లీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మనం అన్నిట్లో కొంచెం ఎలా ఉండాలో అలా ఉండుకుంటూ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోవడం ఉత్తమం, రైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కార్యక్రమాలు అంటే చాలా చిన్న విషయం కాదు. ఒక ఫేస్బుక్ గ్రూప్ ద్వారా చేశాను. ఫేస్బుక్ గ్రూప్ అంటే నేను బీటెక్ చదువుకున్న రోజుల్లో చాలా టైం పాస్ కోసం పెట్టుకున్న గ్రూప్ అది ఇలా ఒక ఫౌండేషన్ అయింది. జిల్లాల దోస్తులు ఉన్నారు, ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా డబ్బులతోనే అయ్యే పనులు కావు, ఏదైనా అవసరం ఉందంటే ముందు ఉండేటం. సో ఇంత సహకరించి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే మనకి ఎంత సపోర్ట్ ఉండి ఎంత సర్కిల్ ఉంటే అంత బాగుంటుంది. కాబట్టి సో ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం ఇంకా ఈవెంట్స్ అనేది చేద్దాం అనేది నా ఆలోచన. సో సహకరిస్తున్న అందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరు ఇక్కడికి రాలేకపోవచ్చు, కొత్త వాళ్ళు రావచ్చు, పర్లేదు. నెక్స్ట్ లెవెల్లో మీరు కూడా సపోర్ట్ ఇస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు ఇన్ని ప్రోగ్రామ్లు జరిగినా అంటే ఇంకా చాలా మంది బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఉంది. నేను చాలా కష్టపడతా, బట్ నాలో 10%, 20% కష్టపడేటోళ్ళు, 30% కష్టపడేటోళ్ళు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్లో చాలా మంది ఉన్నారు, కానీ కనబడరు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. ఇది మనం ఒకటి చేసుకునేది కాదు, మన ఇంటి పక్క వాళ్ళని, మన దాంట్లో అందరినీ, బంధువులని అందరినీ కొట్టుకోవాల్సింది కాదు. మనం చాలా మనం చూసుకొని మనం కూడా చేసుకొని మనందరం కట్టుగా ఉండాలి. కట్టుగా ఉంటే మనకు కూడా ఉంటుంది. కానీ మన అంతా ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో అవుతుంది కదా, మనకెందుకు, మనం ఎందుకు, మన ఇంట్లో పోదాం, మనం ఇంత తాళం వేసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోతాము. అలాంటివి కాకుండా మనకి ఆపద వచ్చిందంటే మనం చేసుకోవాలి. పక్కనాడు ఖరాబ్ అవుతుందంటే మానవుడు ఏం చేస్తాడు, పైకి రానికి తీసుకొస్తాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే వాడిని ఇంకా 2 రాళ్ళు వేస్తున్నాం మనము. వాడు లాస్ అయ్యిండు, వాడు ఎక్కడ మునిగిపోయిండు, వాడు వేసిండు. కానీ అలా కాకుండా మనం రూపాయి సాయం చేసి మనం కూడా నిలబెట్టుకుంటే మనం కూడా నిలబడతాము. అది మన వాసవి మాతలో చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఇప్పుడు చెప్తున్నాను మామూలుగా, మామూలుగా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఏమైనా చేద్దామని అనుకుంటాము. సపోజ్ సాయన ఉన్నాడు, ఇప్పుడు కింద పడుతున్నాడు, ఏమైనా అవుతుందంటే మనం ఏమంటాము, జెంట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉండి చేద్దామంటాము. కానీ లేడీస్ ఏమంటారు సార్, దానితో మనకెందుకు, మనం ఎందుకు ఇవ్వాలి అని కొంతమంది అంటారు. అలా అలాంటివి రావద్దు. మనం ఏంటంటే ఇంటి వాళ్ళతో పాటు మనం కూడా సహకరించి మనం పైకి తీసుకొని చెక్ చేయాలి. ఏదైనా సరే మన సంఘంలో మనం ఏంటంటే మనం ఎట్లా ఉన్నామనేది మనం కూడా చూపించుకోవాలి. సొంత ఖర్చులతో వచ్చారు, ఇది నేను చాలా క్లాప్స్ కొట్టాల్సిన విషయం. వచ్చిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సొంత రూములు తీసుకొని వాళ్ళ సొంత డబ్బులతో వచ్చారు. ఇది ఇంకా అల్టిమేట్ విషయం. అవన్కి ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నందుకు నేను పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వచ్చాను, బయటికి వెళ్ళిపోండి. సార్ ఎలా చూడండి సార్. ముందరండి సాయి, ఫస్ట్ అన్నా సైడ్కున్నా నాన్న. అన్నా
లైటింగ్ ఏం రాదు.
గోపురం తీసుకుని అటువైపు వస్తున్నారు కదా. శుభలక్ష్మి నీవమ్మ భృగువారం జన్మించిన భాగ్యలక్ష్మి మాకమ్మ శుభ శుక్రవారం జననము శుభలక్ష్మి నీవమ్మ భృగువారం జన్మించిన భాగ్యలక్ష్మి మాకమ్మ పుట్టితివమ్మ మా జనని మా కోసమే ఈ భువి పైన పుట్టితివమ్మ మా జనని మా కోసమే ఈ భువి పైన వాసవి కన్యకగా మా ఆడపడుచుగా వాసవి కన్యకగా మా ఆడపడుచుగా కన్యకాంబవే కనకలక్ష్మివే వైశ్యదేవతవే ఆర్యవైశ్యదేవతవే గోమాలక్ష్మిని కొలువమని గోమతులై మెలగమని
కనకలక్ష్మివే వైశ్యదేవతవే ఆర్యవైశ్యదేవతవే మార్గము చూపితివి జీవన మార్గం తెలిపితివి జీవనదాతవు నీవమ్మా వాసవి గీత నుడివితివి ముక్తి మార్గము చూపితివి జీవన మార్గం తెలిపితివి జీవనదాతవు నీవమ్మా జయ సింధూరను నీవు బ్రోవగమమ్ము రావమ్మ జయ సింధూరను నీవు బ్రోవగమమ్ము రావమ్మ వాసవి కన్యకగా మాడపడుచుగా వాసవి కన్యకగా మాడపడుచుగా కన్యకాంబవే కనకలక్ష్మివే వైశ్యదేవతవే ఆర్యవైశ్యదేవతవే ఓం నమో వాసవాంబాయే నమః వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం మల్లె పువ్వులు తెచ్చితిమి మనసును నీకే ఇచ్చితిమి వాసవులంతా చేరితిమి నీ పారాయణమే చేసితిమి వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం పద్మరేఖుల కాంతులతో పసిడి మెరుపుల మెరియంగా హంసవాహిని రూపిణిగా వెలిసితివమ్మా కన్నెమ్మ తెల్లని వస్త్రము ధరించి మల్లె
జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం విరూపాక్షునికి సోదరిగా వైశ్యులందరికి దేవతగా వెలసితి వంట మా ఇంట గుండెలలో నిలిచావంట చీరారవిక కోరితిమి పసుపు కుంకుమలు అడిగితిమి భక్తి మార్గము తెలిపితివి భక్తుల మనసును దోచితివి వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం సమాధి నిన్ను కొలవంగా తపస్సు నిన్ను మెచ్చంగా దర్శనమీయగ వచ్చితివి కోరిన కోర్కెలు తీర్చితివి 714 గోత్రములున్నాయి మనకంటూ నిలిచాయంట 102 వాసవి వెంట మనమంతా వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం పెండికుల గోత్రిని వాసవిగా పెనుగొండాపురి వాసవిగా సిరి సంపదలు ఇవ్వమ్మా పాపహారిణి రావమ్మా శంఖ చక్రము ధరించి విష్ణువర్ధనుని హతమార్చి లోకమాతగా వెలిసావు భక్తుల మదిలో నిలిచావు వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం దేవతలంతా వనగూడి శిరసుని వంచి మృక్కంగా పసిడి వెన్నెల కాంతులతో పాద పద్మములు మెరవంగా త్రిశూలధారిణి మాతవుగా త్రిభువన పాలిని దేవతగా తల్లిని తండ్రివి నీవేగా గురువు దైవము నీవేగా వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం ఆర్యవైశ్య కుల దేవతగా వైశ్యోద్ధారణ మాతవుగా విశ్వరూపము చూపితివి జ్ఞాన మార్గమును నింపితివి ఎన్నో రూపాలున్నాయి అంతట నీవే ఉన్నావు ఏ పేరున నిన్ను పిలిచాము ఏ రూపముగా కొలిచేము వాసవి మాతా సత్యప్రియా
వచ్చితివి భక్తుల కోర్కెలు తీర్చితివి దుర్గా కాళీ అవతారం దయచూపంగా వచ్చితివి దర్శనమీయగరావమ్మా కనకదుర్గా అవతారం వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం వరాలన్నీ వరలక్ష్మి దీవెనలన్నీ ఇవ్వమ్మా కష్టాలన్నీ తొలగించి శాంతి సుఖములు ఇవ్వమ్మా అద్భుతమైనది నీ మహిమ అతి సుందరము నీ రూపం అద్భుతమైనది నీ మహిమ అతి సుందరము నీ రూపం వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం కరుణించమ్మా లలితమ్మా కాపాడమ్మా కామాక్షమ్మా దర్శనమీయగరావమ్మా కోరిన కోర్కెలు తీర్చమ్మా సర్వేశ్వరుని ప్రియ సతిగా జగమంతటికి కన్యవుగా వైశ్యుల సేవలనందుకొని అంతట నీవే నిండితివి వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం 40 రోజుల మాలంట వాసవి మాతా మాకంతా ఆత్మార్పణ రోజున మేమంతా పెనుగొండాపురి చేరెదము అంబ భవానీ నీ రూపం అద్భుతమైనది నీ నామం అతి సుందరము నీ దర్శనం అద్భుతమైనది నీ రూపం వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా కన్యకదేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం వైశ్యులంతా రారండి దేవి రూపము చూడండి అమ్మకు నీరాజనం ఇవ్వండి వాసవి దీవెన పొందండి భక్తవ శంకరి నీవమ్మా భవనా శంకరి నీవమ్మా అందరి శ్రేయస్సు కోరెదవు వాసవి మాతా నీవమ్మా వాసవి మాతా సత్యప్రియా
హరిషడ్వర్గము తొలగించి సద్గుణావళిని చేకూర్చి మోక్షము సంగీ దేవతగా చల్లని తల్లివి నీవమ్మా. శక్తి పీఠమై వెలుగంగా సుప్రసిద్ధమై పరగంగా దివ్య మహిమలు చూపించు తేజోరూపిణి నీవమ్మా. వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి మూలం నీవమ్మా. కన్యక దేవి అవతారం జగమంతటికి ఆధారం. భవభయహారిణి నీవమ్మా. కామేశ్వరివి నీవమ్మా. సర్వవ్యాపిణి నీవమ్మా. దీనులగావగరావమ్మా. భక్తుల కోర్కెలు తీర్చుటకై పెనుగొండాపురిలో వెలసి నీ మహిమలను కొనియాడగా ఆదిశేషుని తరమౌనా. పెనుగొండాపురమందున వాసవి కన్యక దేవతగా భక్త జనావళి బ్రోవంగా శక్తి మాతగా వెలసితివి. వాసవి మాతా సత్యప్రియా జగతికి